Hello friends, welcome to Mathophobia. இன்னைக்கு நம்ம CSIR Net Mathematical Scienceல Complex Analysis ஓட previous year questions பார்க்க போறோம். December 2015 questions பார்க்கலாம். So first part B questions பார்க்கலாம். அது the first question என்னன்னா, let ABCD belongs to R be such that AD minus BC is greater than 0. Consider the Mobius transformation T of ABCD of Z is equal to AZ plus B by CZ plus D and define H plus set அப்படின்னா set of all Z belongs to C, imaginary of Z greater than 0, H minusல வந்துட்டு imaginary part of Z less than 0 இருக்கும், and R plusல real part of Z greater than 0 இருக்கும், R minusல real part of Z less than 0 இருக்கும். Then T of ABCD maps and options la H plus to H plus, H plus to H minus, R plus to R plus, R plus to R minus. So இது எப்படி எதுக்கும் மேப்பிங் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா, என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் T of Z is equal to AZ plus B by CZ plus D. இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பார்த்தாலே நம்ம இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலான்னா, imaginary part of TZ is equal to AD minus BC of imaginary part of Z by CZ plus D modulus of CZ plus D whole square. So இங்கே நமக்கு obviously இந்த modulus of CZ plus D whole square வந்துட்டு பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும், and இந்த AD minus BCயும் greater than 0னு கொஷின்லேயே மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் TZோட சைன் வந்துட்டு டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சைன் ஆஃப் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் Z. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம அப்பர் ஹாஃப் பிளேனுக்கும் மேப்பிங் நடக்கும், லோயர் ஹாஃப் பிளேனுக்கும் மேப்பிங் நடக்கும். அதாவது H plus to H plus, because H plus என்ன imaginary part greater than 0 upper half, and H minus to H minus lower half to lower half. ஸோ அதை வச்சு நம்மள ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டுன்னு சொல்லலாம். ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் 1. அண்ட் இந்த ரியல் பார்ட் பற்றி நம்ம இதில் சொல்லணும், லெஃப்ட் ஆஃப் ரைட் ஆஃப் மேப்பிங் பற்றி நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் அப்பர் ஹாஃப் தான் மேப்பிங் ஆகும். சப்போஸ் இந்த ஆப்ஷன்ஸில் நமக்கு H மைனஸ் டு H மைனஸ் பார்ட் சி கொஷனில் கேட்டிருந்தால் அதுவுமே கரெக்டான ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின், வாட் இஸ் த கார்டினாலிட்டி ஆஃப் set of all Z belongs to C such that Z par 98 is equal to 1 and Z par n is not equal to 1 for any 0 less than n less than 98. இதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஃபார்முலா என்னென்னா, நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் set of all Z belongs to C such that Z par n is equal to 1 and Z par m is not equal to 1 for any 0 less than m less than n is phi of n. So இங்கே நம்ம phi of 98 கண்டுபிடிக்கணும். 98 எப்படி எழுதிக்கலாம், phi of 7 square into 2. ஸோ இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி phi of 7 square into phi of 2ன்னு எழுதிக்கலாமா? இதை எப்படி எழுதிக்கலாம், 7 square minus 7 power 1, 2 power 1 minus 2 power 0. (49 minus 7 into 2 minus 1) 42. இங்கே 2 minus 1 1 தான் வரும். ஸோ 42. ஸோ ஆப்ஷன் 3 தான் கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம்.
Consider the following bar series in the complex variable z. F of z equal to summation n log n z bar n and g of z வந்து e power n square by n z bar n. If small r and capital R are radii of convergence of f and g respectively, then இப்போ இதில் வந்துட்டு f of z, g of zன்னு ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸோட ஃபார்முலா என்ன? Radius of convergence 1 by r is equal to limit supremum of an per 1 by n. இங்கே f of zல ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் பண்ணால் f of zக்கு anோட வேல்யூ என்ன? n log n. ஸோ an power 1 by n will be equal to n power 1 by n log n whole power 1 by n. So as n tends to infinity, n power 1 by n will tends to 1 and log n power 1 by n tends to 1. So limit n tends to infinity supremum of an power 1 by n is equal to 1. So இதோட வேல்யூ என்ன? 1 by actually f of z ஓட radius of convergence small r. So 1 by small r is equal to 1. So small r value equal to 1. Next g of z find பண்ணலாம். இங்க an ஓட வேல்யூ என்ன? e power n square by n. So an power 1 by n ஓட வேல்யூ e power n by n power 1 by n. So n tends to infinity consider பண்ணும்போது n power 1 by n tends to 1 and e power n tends to infinity. So limit n tends to infinity supremum of an power 1 by n tends to infinity. So இங்கே radius of capital R, so 1 by r tends to infinity. So r is equal to 0. So small r value 1, capital R oda value 0. So option 2 is correct. Next part C questions பார்க்கலாம். இங்க multiple options may be correct இருக்கும். So first question, let f of z is equal to 1 by e power z minus 1 for all z belongs to C such that e power z is not equal to 1. Then f meromorphic singularities and poles பற்றி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம சிங்குலாரிட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம், என்ன பண்ணுவோம்? டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் டு 0 எடுப்போம். ஸோ அப்போ இங்கே டினாமினேட்டர் 0 எடுத்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? e power z minus 1 is equal to 0. ஸோ e power z is equal to 1 கிடைக்கும். பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஷனில்? e power z is not equal to 1. ஸோ அப்போ டொமைன் எப்படி இருக்கும்னா, complex plane restricted to 2 pi I k where k belongs to z. Because இங்கே e power z equal to 1 என்ன ஆகும்? z ஓட வேல்யூஸ் வந்துட்டு 2 pi I k வா இருக்கும். பட் e power z not equal to 1னால இந்த 2 pi I k ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி இருக்கிறது தான் டொமைன் கிடைக்கும். காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன் 2 pi I k-வை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கேட்டிருக்காங்க f is meromorphic கேட்டிருக்காங்க. மெரோமார்ஃபிக்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்போ சொல்லுவோம்? இஃப் இட் இஸ் அனாலிட்டிக் எக்ஸப்ட் அட் ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த டொமைனில் நம்ம போல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டா அது வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு மெரோமார்ஃபிக்காக இருக்கும் நமக்கு.
So f is meromorphic. So option 1 correct. Next என்ன கொடுத்துருக்காங்க, செகண்ட் ஆப்ஷன் the only singularities of f are poles. ஆமாம், இங்கே வந்து singularities ஃபைண்ட் பண்ணால் denominator equal to 0 and நமக்கு poles தான் கிடைக்குது. So only singularities of f are poles, correct. And third option, f has infinitely many poles on imaginary axis. Because e power z is equal to 1 இருக்கும்போது z ஓட வேல்யூ 2 pi I k வந்துட்டு can take infinitely many values. So அதனால் it has infinitely many poles on imaginary axis. So third option correct. Fourth option, each pole of f is simple. And எல்லாமே simple poles தான். So therefore fourth option correct. So all the four options are correct. இங்கே வந்துட்டு e power z இந்த not equal to 1 இருக்கனால ஜஸ்ட் இந்த டொமைனில் இருந்து மட்டும்தான் அந்த போல்ஸோட வேல்யூஸ் ரிமூவ் ஆகுமே தவிர மற்றபடி அதோட சிங்குலாரிட்டிஸ் என்னன்னு கேட்டால் அது போல்ஸாக தான் இருக்கும். அதோட இன்ஃபினிட்டி மெனி போல்ஸ், அது சிம்பிள், எல்லாமே ட்ரூவாக தான் இருக்கும். ஜஸ்ட் அந்த டொமைன்லேருந்து அந்த வேல்யூஸ் ரிமூவ் ஆகும். ஸோ ஆல் தி ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் கொஷின், let f be an analytic function in C, then f is constant if the zero set of f contains the sequence. ஸோ f வந்து எப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் நம்ம பார்த்தாலே நமக்கு உடனே ஞாபகம் வர வேண்டியது ஐடென்டிட்டி தியரம். ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, let f be holomorphic on a domain D contained in C. If set of zeros of f has limit point in D, then f will be equivalent to 0 in D. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, an is equal to 1 by n கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ as n tends to infinity, 1 by n tends to 0. ஸோ an tends to 0ன்றனால அண்ட் இந்த லிமிட் பாயிண்ட் டொமைனில் இருக்குது. ஸோ therefore f வந்து equivalent to 0. ஸோ f is a constant function. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். செகண்ட் ஆப்ஷனில் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கும், 1 minus 1 by 2 1 by 3 minus 1 by 4 it goes on and it converges to 0. So f will be equal to 0. So இது ஒரு constant function. Next third optionல an is equal to 1 by 2n கொடுத்துருக்காங்க. இதோட வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கும், 1 by 2 1 by 4 1 by 6 and it goes on and converges to 0. So இங்கேயும் f will be equivalent to 0. So f is a constant function. And fourth option என்ன கொடுத்துருக்காங்க, an is equal to n if 4 does not divide n and an is equal to 1 by n if 4 divides n. ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ்க்கு வந்துட்டு நான் ஒரு சப்சீக்வன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன், a of 4k which will be equal to 1 by 4k and in the subsequent convergence to 0. So a subsequence convergence to 0 na and the sequence so it converges, so in the sequence will be equivalent to 0. So idu oru constant function. So therefore all the four options are correct. So first, second, third and fourth, all the four options are correct. Next question பார்க்கலாம். Consider function f of z is equal to 1 by z on the annulus a. Z belongs to C such that 1 by 2 less than mod z less than 2. Next இதில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, the sequence p and z of polynomials that approximate f of z uniformly on compact set.
ஓகே, இதில் வந்து பாலினாமியல்ஸ் அண்ட் ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்ராக்சிமேட் பண்ணுறதை பற்றி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த கொஷினுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை ஆன்லஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே என்ன ஆன்லஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா A is equal to set of all Z belongs to C such that 1 by 2 is less than modulus less than 2. இது வந்து ஒரு ரிங். ஃபர்ஸ்ட் இதில் என்ன இருக்குது, ஒரு சர்க்கிள் mod Z is equal to 1 by 2. ஸோ இங்கே சென்டர் 0, radius 1 by 2. Next circle, bigger circle வந்து mod Z is equal to 2. இங்கே center 0, radius 2. ஸோ இந்த சர்க்கிள் எப்படி இருக்கும், center 0, ஸ்மால் சர்க்கிள் வந்து ரேடியஸ் 1 by 2 அண்ட் ஒரு பிக்கர் சர்க்கிள் வித் ரேடியஸ் 2. அப்போ இந்த ரீஜன், இந்த ரிங் தான் நம்ம கொஷினில் கொடுத்துருக்க ஆனுலஸ். இந்த டோனட் ஷேப்பில் இருக்கிற இதில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம். இதுதான் A ஈக்குவல் டு அவங்க கொடுத்துருக்கிறது. அண்ட் எப்பவுமே இந்த அப்ராக்சிமேஷனுக்கு நம்ம ரங்ஸ் தியரம் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது நான் தியரம் ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லாமல் இதுக்கு ஆக்சுவலி ஈஸியாக இந்த பாலினாமியல்ஸ் ரேஷனல்ஸ்க்கு அப்ராக்சிமேட் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்கிறேன். பாலினாமியல்ஸ்க்கு can approximate functions on domains without holes. And rational functions can approximate if poles are outside domain. ஸோ பாலினாமியல்ஸ்க்கு வந்துட்டு அந்த ஆன்லஸ் வந்து வித்தவுட் ஹோல்ஸோடு இருக்கணும் அண்ட் ரேஷனல் ஃபங்க்ஷனுக்கு போல்ஸ் வந்து அவுட் சைட் டொமைனில் இருக்கணும். இப்போ நம்ம இந்த கொஷினுக்கு பார்க்கலாம். அண்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எஃப் ஆஃப் Z வந்துட்டு is equal to 1 by Z. So it's a pole at Z is equal to 0. ஆனால் அது எங்கே இருக்குது, இந்த ஹோலில் இருக்குது. ஸோ பாலினாமியல்ஸ் வித்தவுட் ஹோல்ஸ் அதனால் அப்ராக்சிமேட் பண்ணும். ஸோ இங்கே ஹோலில் அந்த போல் லை ஆகிறனால இது வந்து இட்ஸ் டஸ் நாட் அப்ராக்சிமேட் ஃபார் பாலினாமியல்ஸ். ஸோ இதை வச்சு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ராங் அண்ட் தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம். ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன் இதோட சிங்குலாரிட்டி Z equal to 0 வந்துட்டு 0 belongs to இந்த C restricted to இந்த annulus. இந்த annulus வெளியே தானே இது 0 இருக்குது. ஸோ அவுட் சைட் திஸ் annulus தான் இந்த போல் லையாக இருக்கனால ட்ரூ ஃபார் ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ அதனால் செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட், ஃபோர்த் ராங். ஸோ ஆப்ஷன் 2 and 3 are correct. Thank you.